Welcome to HIP. I am Narasimha Reddy, Arithmetic faculty. Yes, sir. So this Sunday, grand test examination. So N24 arithmetic part explanation. First question: three numbers are in the ratio 6:7:3, and their LCM is 3654. Then find HCF. మూడు సంఖ్యల నిష్పత్తి 6:7:3 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి మరియు వాటి యొక్క కాసాగు 3654 అయినా గాసాబ ఎంత? ఎస్. సో what the question, ratio will be given, what that LCM. So what that LCM of the 3, 7, 3. Yes, 3, 6, 7, 3. But ఇక్కడ LCM means these two numbers. Already 3, 6. 3, 6, what is the 3 multiple? That is 3 will be eliminated. What is the remaining? 6, 7. 6, 7 is not multiple of any number. Then 6 into 7, what is that? 42. So what is that LCM of the given numbers? 42. If 42 equal to what is that? 3654. Okay ma? 3654. Yes sir. 7 la how many times? 6 times. 7 5 ja, 7 2 ja, again 7 2 ja. Again 6. 6 la how many times? 8 times. Next what is that? 6 8 ja 48. 12 minus 8 means what is that? 4. 42. 6 la how many times? 7 times. Then 1 part equal to what is that? 87. 87. So what is the question? Find the HCF. What is the HCF of 6, 7, 3? Yes, sir. These three numbers HCF means 1. These three numbers is divisible by what is that highest common factor? 1. Then 1 part equal to what is that? 87. So what is that answer? 87. Okay, ma. A man sold an article for 247.50 rupees, thereby gaining 12.5%. The cost of the article. Yes. ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును 247.50 రూపీస్కి విక్రయించాడు, తద్వారా 12.5% లాభం వచ్చినది. అయినా వస్తువు యొక్క కొన్న ధర ఎంత? సో ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. సో 12.5 అంటే వాట్ దట్ ఫ్రాక్షన్. ఎస్ వాట్ దట్ 125 బై ఎంతమ్మా మనకి 100. డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి ఇక్కడ 10 అవుతుంది. ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 12.5. 25లో హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 టైమ్స్. 25లో హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 టైమ్స్. 5లో 2 టైమ్స్. ఎస్ 5లో ఎంతమ్మా మనకి 2 టైమ్స్. అంటే వాట్ ఇస్ దట్? 1/8. వాట్ ఇస్ దట్? 1/8. అంటే దట్ ఈజ్ 8 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అయితే 1 రూపీకి ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ గెయిన్కి సేల్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ 8 రూపీస్, 1 రూపీ గెయిన్ అంటే what is the selling price? 9 rupees. That is 9 parts equal to what is the selling price? 247.50 rupees. 247.50. Then direct ga 1 part equal to 9 la how many times? 9 la how many times? 9 2s are 18. So 4 అంటే 14 minus 8 అంటే what is that? 6. 9 7 ja 63. What is the remainder? 4. 9 la how many times? 5 times. Next 0. After how many digits? 2 digits తర్వాత decimal point. Then 1 part equal to 27.50. Then cost price equal to how many parts? 8 parts. 1 part equal to 27.50. Then 8 parts equal to, yes, 8 into 27.50. That becomes, yes, 80, 8 5 is 40, 8 7 is 56, again what is that? 60, 8 2 is 16, 16 oka 6 ante what is that? 22. After how many decimal point? 2 digits. Ante what is the cost price of the article? 220 rupees. So what is that answer? 220 rupees. Okay ma. Next one. The average of the present ages of P and Q is 56 years. And their ages are in the ratio 5:3. What will be the age of Q 7 years hence? P, Q ప్రస్తుత వయస్సుల సగటు వయస్సు 56 సంవత్సరాలు మరియు వారి వయస్సులు 5:3 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి
క్యూ 7 సంవత్సరాల తర్వాత వయసు ఎంత? సో ఏంటమ్మా మనకి పీ కామా క్యూల యొక్క యావరేజ్. సో యావరేజ్ ఎంతమ్మా మనకు పీ కామా క్యూల యొక్క యావరేజ్ 56. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటమ్మా యావరేజ్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా రేషియో ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్. Then sum equal to what is that? Average into number of the numbers. Average into number of the numbers. Yes sir. Sum equal to average into number of the numbers. How many members? 2 members. Ante what is that? 2 6 are 12, 2 5 are 10 ante 11. Ante then what is the sum of the ages of 2 persons? 1 1 2. Then what is that ratio? 5:3. Then what is that ratio? 5:3. This 5:3 is divided, the 112 is divided what ratio? 5:3 ratio. Okay ma? 5:3. Yes, what is the total? 8. E 8 parts equal to what is that? 112. 8 how many times? 8 ones. What is the remainder? 3. So what is the remainder? 3. 8 4s 32. Okay ma? 32. So 1 part equal to enta manaki 14. So what is that question? Q, find the age of Q after 7 years. Ante what is that? Q 3. Ante 14. 1 part equal to 14. 3 parts. 3 into 14. 3 into 14. 14 3 is what is that? 42. ఈ 42 ఎప్పుడు మనకి ప్రజెంట్. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి ఆఫ్టర్ 7 ఇయర్స్. ఆఫ్టర్ 7 ఇయర్స్ అంటే 42 ప్లస్ 7 ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 49. సో what is that answer? 49 years. ఓకే మా? సో 42 అనేది ఏంటమ్మా మనకి ప్రజెంట్ ఏజ్. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? what is that? Q ఏజ్ 7 years hence అంటే 7 సంవత్సరాల తరువాత అని అడిగాడు. అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ 42. 42 ప్లస్ 7 what is that? 49. నెక్స్ట్ 3 candidates contested an election and received 1 2 3 4 8 4 4 8 and 20180 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? Yes, ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి వరుసగా 1 2 3 4 8 4 4 8 మరియు 20,180 ఓట్లను పొందారు. మొత్తం గెలిచిన అభ్యర్థికి ఎంత శాతం ఓట్లు వచ్చాయి? ఎస్, గెలిచిన అభ్యర్థి అంటే ఎవరమ్మా మనకి ఇక్కడ? సార్ హైయెస్ట్ ఓట్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి ఇక్కడ? 20,000 ఎంతమ్మా మనకి 180 ఓట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 20,180 ఓట్స్ హైయెస్ట్ మెంబర్. ఎస్, బట్ ఈ గెలిచిన అభ్యర్థికి వచ్చిన ఓట్ల శాతం అంటే ఈ 20,180ని దేంతో క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా మనకి? టోటల్ ఓట్స్. టోటల్ ఓట్స్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి? సో 1 2 3 4 ప్లస్ ఎంతమ్మా మళ్ళీ అగైన్ 8 4 4 8 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 20,000 ఎంతమ్మా మనకి 180. ఈ టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా మనకి 12. 8 ప్లస్ 4 ఎంతమ్మా 12. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 12 15 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 16 అగైన్ 4 ప్లస్ 2 6 7 8 నెక్స్ట్ అగైన్ 9 నెక్స్ట్ అగైన్ 29 అంటే 29,862 ఓట్స్ టోటల్గా. ఈ 29,862 ఓట్స్లలో దట్ ఈజ్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయమ్మా మనకి? 20,180. అంటే డివైడెడ్ బై టోటల్ ఓట్స్ ఎంతమ్మా? 29,862 ఓట్స్. పర్సంటేజ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ? 100. ఇది మనకి. ఎస్, ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ట్రై చేద్దామా మనం ఇక్కడ? ఎస్, 2లో ఎంతమ్మా మనకి 100 టైమ్స్, 2లో 9 టైమ్స్, నెక్స్ట్ 0. నెక్స్ట్ 2లో హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 1 అగైన్ 2 4 2 9 2 3 2 1 అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి ఇది? సో 1 lakh ఎంతమ్మా మనకి ఇది? 9,000 అంతే కదా? 1,09,000. ఎస్, సో ఏమవుతుందమ్మా మనకి 10,09,000లో ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? సో అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకుంటే చూడమ్మా మనకి 14,931లో ఈ వాల్యూని డివిజబుల్ చేస్తే బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే 6 టైమ్స్ ఒక్క డిజిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలమ్మా మనకి. అంటే 6 టైమ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి అమ్మా మనకి 6 1 ఎంతమ్మా 6, 6 3 ఎంతమ్మా 18, నెక్స్ట్ 6 9 ఎంతమ్మా 54 ప్లస్ 1 55, 6 4 ఎంతమ్మా 24, 24 ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకి? సో 6 1 6, 6 3 18, 6 9 54 ప్లస్ 1 55, 5 6 4 ఎంతమ్మా 24, 24 ప్లస్ 5 ఎంతమ్మా 29, 6 1 ఎంతమ్మా 6, 6 ప్లస్ 2 అంటే ఎంతమ్మా మనకు? దట్ ఈజ్
8 అంటే 89,586 ఎంతమ్మా మనకు 89,586 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ వాల్యూ మనకి నియర్గా ఉంటుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతమ్మా మనకు సో ఎంత వస్తుంది మనకు 6 అంటే పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎంతమ్మా మనకి 6 టైమ్స్ పోతుంది. డైరెక్ట్గా ఎంతమ్మా మనకి ఫస్ట్ ఎంత 67.58 అంటే మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలంటే లేట్ అవుతుంది మనకి. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ అనేది ఈ వాల్యూని అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకుని డివిజిబుల్ అవుతుందో మనకు 67 పాయింట్ అంటే ఓన్లీ 1 డిజిట్ మాత్రమే. ఇక్కడ చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డిజిట్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతమో 6 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 67.58%. Next, by selling an article for 20 rupees, a dealer makes a profit of 10%. By how much should he increase his selling price? So as to make a profit of 45%. Okay ma. ఒక వస్తువుని 20 రూపాయలకు అమ్మడం వలన డీలర్ 10% లాభాన్ని పొందుతాడు. 45% లాభం పొందటానికి ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మకం ధరను ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మకం ధరను విక్రయ ధరను ఎంతకు పెంచాలి అన్నాడు. ఎస్ ఎంతమ్మా 10%. 10% అంటే ఎంతమ్మా ఫ్రాక్షన్ 1/10. 10 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ దట్ ఈజ్ గెయిన్ అంటే ఏంటమ్మా మనకి 1 రూపీకి సేల్ గెయిన్ అవుతుంది. 10 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ 1 రూపీ గెయిన్ అంటే వాట్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ 11. ఈ 11 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి ఇచ్చింది సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20. వాట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ దెన్ 10 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 10 ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకు 20 బై ఎంతమ్మా 11 అంటే 200/11. దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఇస్ దట్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనకి ఎంతకు సేల్ చేయమన్నాడు మనకి 45% గెయిన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా మనకి సో 200/11 ఇంటూ 45 145/100. సో కాస్ట్ ప్రైస్ 100 45% గెయిన్ అంటే ఎంతమ్మా 145. ఎస్ 2 zeros ఏమవుతుందమ్మా మనకు క్యాన్సల్ అంటే 2 ఇంటూ 45 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 90 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 290 అవుతుంది కదా. ఎస్ 290 బై ఎంతమ్మా మనకు 11లో హౌ మెనీ టైమ్స్ 2 టైమ్స్. వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ 70 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 11 6 ఎంతమ్మా 66. 70 - 66 అంటే వాట్ ఇస్ ద రిమైండింగ్ 4 ఉంటుంది. 4 అంటే 0 అంటే మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ 11.3 అవుతుంది. అంటే 45% గెయిన్కి రావాలంటే మనం ఎంతకు విక్రయించాలమ్మా మనకు 26.3 అప్రాక్సిమేట్లీ 26.3 రూపీస్కి విక్రయించాలి. 26.3 రూపీస్కి విక్రయించాలి. కానీ 45% లాభం రావాలంటే ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై హౌ మచ్. యాక్చువల్గా మనకి 10% లాభానికి ఎంత ఉందమ్మా మనకు సో 20 రూపీస్. నెక్స్ట్ అగైన్ 45% గెయిన్కి ఎంత ఉందమ్మా 26.3 అంటే 20 రూపీస్కి 10% గెయిన్ 45% గెయిన్కి ఎంతమ్మా 26.3 అంటే 45% గెయిన్ రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనకి 6.3 రూపీస్ అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 6.3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.3 రూపీస్. నెక్స్ట్, a company has food stock for 500 people for 70 days. If 200 men's people joined them, how long will the stock last? Yes. ఒక శిబిరంలో 500 మందికి 70 రోజుల పాటు ఆహారము నిల్వ ఉంటుంది. శిబిరంలో మరో 200 మంది చేరితే ఆహారము ఎంతకాలం నిల్వ ఉంటుంది? ఓకేమ్మా. సో డైరెక్ట్ ఏంటమ్మా చైన్ రూల్ మనకి M1 D1 ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్ M2 D2. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి. ఎస్ 500 మెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి. 500 మెంబర్స్కి సో ఎన్ని రోజులకు సో 500 మెంబర్స్కి ఆహారం ఎన్ని రోజులకు సరిపోతుంది అన్నాడు మన 70 డేస్కి. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ విల్ బి యాడెడ్ 200 మెంబర్స్ విల్ బి యాడెడ్. 200 యాడ్ అవుతే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎంతమ్మా 500. 200 యాడ్ అయితే ఎంతమ్మా మనకు 700 మెంబర్స్ యాడ్ అయితే ద ఫుడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్. ఎస్ వాట్ ఇస్ దట్ సో 2 zeros ఏమవుతుందమ్మా మనకు క్యాన్సల్. 7లో హౌ మెనీ టైమ్స్ మనకి 10 టైమ్స్. 10 into 5 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 50. దట్ ఈజ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ 50 days. ఓకే అమ్మా. ఎస్ Arjun age will become 3/7 of his father age after 6 years. If 10 years before the ratio of their ages was 1:5, calculate the present age of the Arjun father. అర్జున్ వయస్సు 6 సంవత్సరాల తర్వాత అతని తండ్రి వయస్సులో 3/7 వంతు అవుతుంది. ఓకేమ్మా.
10 సంవత్సరాల ముందు వారి వయస్సుల నిష్పత్తి 1:5 అయితే అర్జున్ తండ్రి యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు లెక్కించండి అన్నాడు. ఓకేమా? ఎస్. సో ఏమన్నాడు మనకి 6 సంవత్సరాల తర్వాత, ఆఫ్టర్ ఏమిచ్చాడము క్వశ్చన్లో మనకి, ఆఫ్టర్ 6 years అర్జున్ ఏజ్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి, సో అర్జున్ ఏజ్ తండ్రి వయసులో 3/7 అన్నాడు. తండ్రి వయసులో 3/7 అంటే ఏంటమ్మా మనకు, అర్జున్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఫాదర్. సో 3/7 అంటే ఏం రాయొచ్చు డైరెక్ట్ మనకి, 3:7 కదా. అంటే 7లో 3/7 అంటే ఎంతమ్మా మనకు, సో 3/7 7 క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా 3. అంటే 3/7 మీన్స్ వర్ దట్ 3:7. ఎప్పుడు మనకి ఇది ఆఫ్టర్ 6 years. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అగైన్. సో 10 సంవత్సరాల ముందు అన్నాడు. అంటే ఏంటమ్మా మనకు 10 years ఎగో. ఎన్ని ఇయర్స్ ఎగో మనకి, 10 years ఎగో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనకి, సో అర్జును నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఫాదర్. వర్ దట్ రేషియో 1:5. ఇది మనకి ఇచ్చిన డేట్ అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకి, 1:5 రేషియో నుంచి 3:7కి వెళ్ళాలి. 1:5 నుంచి 3:7కి రావాలంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ బి యాడెడ్, 16 years యాడ్ చేయాలి. క్లియర్? సో వై 16 years అంటే 1:5 ఏంటమ్మా 10 years ఎగో. ప్రజెంట్కి రావాలంటే ఎంతమ్మా 10 years యాడ్ చేస్తాం. ప్రజెంట్కి రావాలంటే 10 years. బట్ మళ్ళీ 3:7కి రావాలంటే ఇక్కడ ఒక 6 years. అంటే 1:5 నుంచి 3:7కి రావాలంటే టోటల్గా ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తున్నా, 16 years యాడ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ వర్టికల్గా అబ్జర్వ్ చేయడమా ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఎంతుందమ్మా కాన్స్టెంట్గా ఉంది. 1 3 వర్ ద డిఫరెన్స్ 2, 5 7 వర్ ద డిఫరెన్స్ 2. అంటే ఈ 2 పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ బి యాడెడ్, 16 years. అంటే 10, సో ఆఫ్టర్ 6కి రావాలంటే ఎంతమ్మా 16 years. ఇంకా డైరెక్ట్గా 1 part ఈక్వల్ టు 2లో హౌ మెనీ టైమ్స్, 8 times. ఓకే అమ్మా. సో వర్ ద క్వశ్చన్, అర్జున్ యొక్క తండ్రి వయసు ఎంత, దెన్ ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది అర్జున్ ఫాదర్. సో అర్జున్ ఫాదర్ ఎంతమ్మా మనకి 5. 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 8. దట్ ఈజ్ 5 parts, 5 into 8 వాట్ ఇస్ దట్ 40. ఈ 40 ఎప్పుడమ్మా మనకి ఇది 10 years ఎగో. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ అర్జున్ ఫాదర్. ఇది ఎప్పుడమ్మా మనకి ఇక్కడ 10 years ఎగో. ప్రజెంట్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 40 + 10 దట్ బికమ్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 50 years. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్, 50 years. ఓకే అమ్మా. Next one. 1 year ago, the ratio of the ages of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of the respective ages A to B 9 years from now? అంటే ప్రస్తుతం నుంచి 9 సంవత్సరాల తర్వాత. ఒక సంవత్సరం క్రితం ఏ యొక్క వయస్సు బి యొక్క వయస్సుల నిష్పత్తి 4:3. వారి సంబంధిత వయస్సుల నిష్పత్తి ఇప్పటి నుండి 3 సంవత్సరాల తర్వాత 6:5 అవుతుంది. ఇప్పటి నుండి ఇక్కడ ఏంటమ్మా 9 సంవత్సరాల తర్వాత ఏ మరియు బి యొక్క సంబంధిత వయస్సుల నిష్పత్తి. ఓకేమ్మా లిజన్. బట్ ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ ఏమో మనకి, సో క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి 1 year ago, 1 year ago. సో వర్ దట్ రేషియో ఆఫ్ ది ఏ ఇస్ టు బి 1 year ago 4:3. ఇది ఒక రేషియో. మళ్ళీ అగైన్ ఏమన్నాడు మనకి, అగైన్ దే రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ దర్ ఏజెస్ 3 years ఫ్రమ్ నౌ. అంటే నౌ అంటే ప్రజెంట్ నుంచి 3 సంవత్సరాల తర్వాత. ఇదేంటమ్మా 3 years ago. సో ఆఫ్టర్ ఎన్ని ఇయర్స్ మనకి ఇక్కడ 3 years. ఆఫ్టర్ 3 years వర్ దట్ రేషియో మనకి 6:5. ఇదే కదమ్మా 6:5. ఇంతకుముందు కాన్సెప్టే 1 year ago 4:3. ఆఫ్టర్ 3 yearsకి రావాలి అంటే 4:3 దట్ బికమ్ 6:5. దెన్ టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ బి యాడెడ్, 1 + 3 4 years యాడ్ చేయాలి. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? 4 years. ఈ 4 years యాడ్ చేయాలంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 2 parts కదా డిఫరెన్స్. ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, 2 parts. ఇక్కడ 2 parts. ఈ 2 parts ఇంక్రీజింగ్ దెన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ బి యాడెడ్, 4 years. అంటే ఎవ్రీ 4 yearsకు 2 parts యాడ్ అవుతుంది రేషియో. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి, దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది దేర్ ఏజెస్ ఆఫ్టర్ 9 years ఫ్రమ్ నౌ అన్నాడు. ఫ్రమ్ నౌ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా మనకి ప్రజెంట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 3 years ఎంత ఉందమ్మా రేషియో, డైరెక్ట్గా 6:5. ఇది ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ 3 years. ప్రజెంట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 3 years, కానీ ప్రజెంట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 9 years. అంటే దీనికి ఎన్ని ఇయర్స్ మనము యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది రేషియో మనకి 6 years కావాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 4 yearsకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా,
2 పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు 6:5 ఇది 3 ఇయర్స్. ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి మనకి? 6 ఇయర్స్. అంటే 4 ఇయర్స్కి 2 పార్ట్స్ యాడ్ అవుతే 6 ఇయర్స్కి ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ చేయాలి డైరెక్ట్గా? సో ఎంతమ్మా మనకి? దట్ ఈజ్ ఏంటి? 6 × 2 ఎంతమ్మా మనకి? 4. 6 × 2/4. 2లో హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 టైమ్స్. 2లో హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 టైమ్స్. అంటే నెక్స్ట్ 6 ఇయర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ అవుతుంది? 3 పార్ట్స్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఈ 6:5కి ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ చేయాలా? 3 యాడ్ చేయండి. 6 + 3 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకు? 5 + 3. 6 + 3 ఎంతమ్మా? 9. నెక్స్ట్ 5 + 3 ఎంతమ్మా? 8. అంటే వాట్ దట్ ఆన్సర్? 9:8. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్? 9:8. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్ అన్నాడు, ప్రజెంట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 9 ఇయర్స్. అంటే ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ మనం యాడ్ చేయాలి దీనికి? 6 ఇయర్స్. అంటే ఎవ్రీ 4 ఇయర్స్కు 2 పార్ట్స్ యాడ్ అవుతే 6 ఇయర్స్కి ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ అవుతుంది? ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ అవుతుందమ్మా? 3 పార్ట్స్. దట్ ఈస్ ద ఓకేమ్మా. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్? 9:8. నెక్స్ట్ వన్. సో a park had an average of 30 children playing on weekdays, not weekend, weekdays, and an average of 60 children playing on weekend. So weekend. Find the average number of the children playing per day in the park for the month of June beginning with a Saturday. Okay ma? Yes. ఒక పార్కులో సగటున 30 మంది పిల్లలు వారపు రోజులలో ఆడుతున్నారు మరియు సగటున 60 మంది పిల్లలు వారాంతంలో ఆడుతున్నారు. శనివారముతో ప్రారంభమయ్యే జూన్ నెలలో పార్కులో రోజుకు సగటున ఆడుకునే పిల్లల సంఖ్యను కనుగొనము అన్నాడు. బట్ ఏంటమ్మా? జూన్. సో ఫస్ట్ జూన్ అమ్మా. జూన్ అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటాయమ్మా మనకి? టోటల్గా 30 డేస్ ఉంటాయి. క్లియర్? సో ఏంటమ్మా? వారపు రోజులు అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా? సో మనకి వారాంతం. వారాంతం అంటే వీకెండ్. వీకెండ్ అంటే ఏంటంటమ్మా మనకు? 2 డేస్ ఉంటాయి. వీక్లీ 2 డేస్ ఉంటాయి. అంటే మొత్తంగా జూన్ నెలలో ఏంటమ్మా టోటల్గా మనకు ఉండేది ఏంటమ్మా? 30 డేస్. 30 డేస్. యాక్చువల్గా 4 వీక్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ. సో ఏంటమ్మా మనకు 4 వీక్స్ అంటే 5 వీక్స్ అంటే సో ఏంటమ్మా మనకి 4 వీక్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి. సో నీకు ఎలా కౌంట్ చేయాలంటే వీకెండ్ జూన్ నెల అన్నాడు కదమ్మా మనకి. ఎస్ జూన్. జూన్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అన్నాడు మనకి? సో శనివారంతో ప్రారంభమయ్యేది. అంటే ఫస్ట్ ఏంటమ్మా మనకు? సాటర్డే. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి? ఇది సెకండ్ ఏమవుతుంది మనకు? సండే. సెకండ్ ఏమవుతుందమ్మా? సండే. ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుందంటే మళ్ళీ ఏంటమ్మా? ఎవ్రీ 7 డేస్. అంటే ఏమవుతుందమ్మా మనకు? 7 డేస్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు? 8. ఇదేంటమ్మా మళ్ళీ సాటర్డే. మళ్ళీ మళ్ళీ సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుందంటే మళ్ళీ ఏమవుతుందమ్మా? నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి? అగైన్ 8. 8కి ఒక 7 ఎంతమ్మా మనకు? 15 అవుతుంది. 15కి మళ్ళీ ఒక 7 ఎంతమ్మా మనకు? 22. 22కి ఒక 7 ఎంతమ్మా మనకి? సో 29 అవుతుంది. ఎస్ 29. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది 1. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 2. సో ఇదేంటమ్మా? 1 2 3 4. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? 5. నెక్స్ట్ 30 అనేది ఏమవుతుంది? సండే. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇదొక వీకెండ్. 8 9 ఏమవుతుందమ్మా? ఇదొక వీకెండ్. 15 నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 16 ఇదొక వీకెండ్. 22 23 వీకెండ్. 29 30 ఒక వీకెండ్. అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టమ్మా టోటల్గా వీకెండ్స్ అంటే 5 ఉన్నాయి. ఒక వీకెండ్లో మొత్తం 5 ఉన్నాయి. అంటే ఒక వీక్లో 2 వీకెండ్ అంటే ఏమవుతున్నావు? సాటర్డే సండే. మొత్తం ఎన్ని వీక్స్ అవుతున్నాయి? 5 వీక్స్ ఉన్నాయి. వీకెండ్లో 2 వీకెండ్. ఒక వీక్లో వీకెండ్ ఎండింగ్ అంటే సాటర్డే సండే 2 ఉన్నాయి. అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? వీక్ మొత్తం 5. అంటే టోటల్గా ఎంతమ్మా? 10 డేస్ అవుతుంది. అంటే 10 డేస్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా? వీకెండ్. మిగతా రోజులు ఏమవుతున్నాయి మనకు? వీక్ డేస్. అంటే టోటల్గా 30 డేస్లో వీక్ డేస్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 20 డేస్. సో యావరేజ్గా హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ విజిటర్స్? 30 మెంబర్స్. అంటే డైలీ ఎంతమ్మా? 30 మెంబర్స్. టోటల్ హౌ మెనీ విజిటర్స్ ఆర్ విజిటింగ్? 600 విజిటర్స్. 600 చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆర్ విజిటింగ్. ఎస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా మనకు? వీకెండ్. టోటల్గా 30 డేస్. 20 డేస్ వీక్ డేస్. వీకెండ్ అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా కౌంట్ చేస్తే? 5 వీక్స్. ఒక వీక్లో 2 వీకెండ్స్. 5 వీక్స్లో అంటే ఎంతమ్మా? 10 ఇంటూ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ విజిటింగ్ వీకెండ్లో ఎంతమ్మా? 600. ఎస్ 60 మంది పిల్లలు వారాంతం అంటే ఎంతమ్మా? 600. 10 × 60 ఎంతమ్మా మనకు? 600. దట్ ఈస్ బికమ్స్ ఎంతమ్మా మనకి? 1200 టోటల్గా. అంటే ఓవరాల్గా 30 డేస్లో టోటల్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్? 1200 చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్. యావరేజ్ అడిగాడు. సగటున అంటే టోటల్ హౌ మెనీ డేస్? 30 డేస్ బై ఎంతమ్మా? 30.
దట్ ఈ 0 0 ఏమవుతుంది మనకు క్యాన్సల్. 3లో హౌ మెనీ టైమ్స్ అమ్మ మనకి ఇక్కడ 40. దట్ ఈజ్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ జూన్ యావరేజ్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 40. ఓకే అమ్మా. నైస్. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ and 72 exceeds the product of the number and 27 by 360. Find that number. సో ఏం లేదమ్మా, ఒక సంఖ్య మరియు 72 యొక్క లబ్ధము ఆ సంఖ్య మరియు 27 యొక్క లబ్ధం కంటే 360 ఎక్కువ అయినా ఆ సంఖ్య ఎంత? సో ఒక సంఖ్య అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్, ఒక సంఖ్య మరియు ఆ సంఖ్య యొక్క లబ్ధం ఎంతమ్మా 72, ఆ సంఖ్య మరియు 27 ఆ సంఖ్య ఏంటి ఎక్స్, లబ్ధం అంటే ఎంతమ్మా 27, దానికంటే ఎంత ఎక్స్ అన్నాడు మనకి 360. మోర్ దెన్ లెస్ దెన్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు డిఫరెన్స్. ఒక సంఖ్య మరియు ఇఫ్ ఎ నెంబర్ అండ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 72 అండ్ ఎ నెంబర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 27 ఈజ్ మోర్ దెన్ టు 366. మోర్ దెన్ లెస్ దెన్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఏంటమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి ఇంకా సో ఇక్కడ ఎంతమ్మా 12 మైనస్ 7 అంటే ఎంతమ్మా 5. సో వాట్ ద రిమైనింగ్ 6. 6లో 6 2 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 4 అంటే 45x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 360 అవుతుంది. 45లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నామా డైరెక్ట్గా 8 టైమ్స్. 8 5 ఎంతమ్మా 40, 8 4 ఎంతమ్మా 32, 32 ప్లస్ 4 అంటే ఎంతమ్మా 36 అంటే దట్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ దట్ నెంబర్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 8. సో వాట్ ఇస్ దట్ నెంబర్ 8. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ is the number x 1.242424 can be expressed as p by q. సో ఏంటమ్మా మనకి రిపీటెడ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, వేర్ p, ఆర్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ప్లస్ q. x ఈక్వల్ టు 1.2424 ఎస్ p బై క్యూగా వ్యక్తీకరించవచ్చు. ఇక్కడ p మరియు qలు సాధారణ కారణాంకాలు లేని ధనాత్మక సంఖ్యలు అయితే అప్పుడు p ప్లస్ క్యూ విలువ ఎంత అన్నాడు. సో ఏంటమ్మా మనకి 1.2424 అంటే ఏం రాయచ్చమ్మా బార్, ఇదే కదా. సో ఇదేంటమ్మా మనకి రిపీటెడ్ డెసిమల్ పునరావృతమయ్యే దశాంశాలను భిన్నం రూపంలోకి ఎలా మార్చాలి చెప్పాను కదా డైరెక్ట్గా. టోటల్ నెంబర్ ఎంతమ్మా మనకి 124 మైనస్ వితౌట్ బార్ వాల్యూస్, వితౌట్ బార్ డిజిట్స్, వితౌట్ బార్ ఏంటమ్మా 1, సబ్స్ట్రాక్టింగ్ వితౌట్ బార్ వాల్యూస్ divided by, so after decimal point how many numbers bar 2 numbers, that is how many 9s will be added 2 9s direct ga total number మొత్తం సంఖ్య మైనస్ బార్ లేని అంకెలు మైనస్ చేస్తున్నా. డినామినేటర్ లో ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఎన్ని నెంబర్స్ బార్ ఉంటే అన్ని 9s, బార్ లేని అంకెలు ఉంటే ఏమవుతుందమ్మా 0 డైరెక్ట్గా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా మనకి ఇది 123 బై ఎంతమ్మా 99. బట్ దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఇంత పెద్ద నెంబర్ మనకి లేదు ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడమ్మా మనకి p, q ఆర్ హ్యావ్ నో ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాడు. ఇవి ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ కదమ్మా, దేంతో మల్టిపుల్ అవుతాయి 3లో. అంటే 3లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా మనకి 4 టైమ్స్, 3 1 జా, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 3 3 జా అంటే 1.24 అనేది p బై q అంటే ఏంటమ్మా 41/33. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా p ప్లస్ q అంటే 41 ప్లస్ వాట్ ఇస్ దట్ 33. 41 ప్లస్ 33 అంటే దట్ బికమ్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 74. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 74. Yes. In an office there are 180 tables, 132 chairs. If 1/6 of the tables, 1/4 of the chairs are broken, how many people can work in the office if each person requires 1 table and 1 chair? Clear? Yes sir. ఒక కార్యాలయంలో 108 బల్లలు మరియు 132 కుర్చీలు ఉంటాయి. 1/6 టేబుల్స్, 1/4 ఆఫ్ కుర్చీలు విరిగిపోయినట్లయితే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక టేబుల్ మరియు ఒక చైర్ అవసరమైతే ఎంతమంది కార్యాలయంలో పని చేయొచ్చు? ఓకేమా. ఎస్ టేబుల్స్ ఎంతమ్మా మనకి టేబుల్స్ 108 టేబుల్స్ చూడమ్మా మనకి. ఈ 108 టేబుల్స్లో 1/6 ఆఫ్ టేబుల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్, విరిగిపోయాయి. ఓకేమా. సో 1/6 అంటే టోటల్ 6 పార్ట్స్లో 1 పార్ట్ పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా మనకు 5/6. ఇది డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తున్నామా. 1 పార్ట్ ఈజ్ బ్రోకెన్, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటాయమ్మా 5/6 ఈజ్ వర్కింగ్. ఎస్ 6లో ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 6 1 just 6. ఎస్ వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ 4. 6 8 ఎంతమ్మా 48, 18 5 ఎంతమ్మా 90 అంటే
హౌ మెనీ టేబుల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అంటే సో పనికొచ్చే టేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో మనకి 90 టేబుల్స్ మనకి పని చేసుకుని వర్క్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ 1/6 6లో 1 పార్ట్ విల్ బీ బ్రోకెన్, రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి 5/6 అప్లై చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా చైర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 132. ఈ 132లో 1/4 బ్రోకెన్, 4లో 1 పార్ట్ బ్రోకెన్ అయితే డైరెక్ట్గా రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా మనకు 3/4. ఎస్ ఇంటే ఎంతమ్మా మనకి 3/4. 4లో హౌ మెనీ టైమ్స్ 4 3 జా 12, 4 3 జా 12, 33 ఇంటూ 3 అంటే ఎంతమ్మా 99. అంటే హౌ మెనీ టేబుల్స్ 90 టేబుల్స్. హౌ మెనీ చైర్స్ 99 చైర్స్ మనకి వీటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. కానీ ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి ఒక టేబుల్ ఒక చైర్ అవసరమైతే ఆ కార్యాలయంలో ఎంతమంది మనకు పని చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడమ్మా ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలా సార్, ఒక టేబుల్ ఒక చైర్ అంటే 2 యాడ్ చేస్తుంటే వాల్యూ రాదు మనకి. ఇక్కడేమో 90 టేబుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, 99 చైర్స్ ఉన్నాయి. బట్ కార్యాలయంలో ఎంతమంది ఉంటారు, ఒక ప్రతి పర్సన్కి ఒక టేబుల్ ఒక చైర్ కావాలి. 90 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 90 ప్లస్ చైర్ ఉన్నాయి. అంటే అప్పుడు రెండింటికి మనకి ఈక్వల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఒక టేబుల్ ఒక చైర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఏదవుతుందమ్మా 90 అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. 99 అవుతుందా 99 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే 99 టేబుల్స్ మనకు లేవు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 90 మెంబర్స్ ఆ కార్యాలయంలో మనకి వర్క్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అంటే ఎంతమంది ఉంటారమ్మా ఆ కార్యాలయంలో మనకి 90 మెంబర్స్. ఇక్కడ 90 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఈక్వలెంట్గా 99 చైర్స్ ఉన్నాయి, అంటే 90 ఉన్నాయి. బట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, కానీ ఎక్స్ట్రా టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి లేదు. ఈచ్ పర్సన్కి ఒక టేబుల్ ఒక చైర్ కావాలంటే మనకు ఆఫీస్లో ఎంతమంది పాసిబిలిటీ అవుతుందమ్మా ఓన్లీ 90 మెంబర్స్. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 90 మెంబర్స్. If 21168 equal to 2 power of a into 3 power of b into 7 power of c, where a comma b comma c are natural numbers, then the value of 4a minus 5b plus c. Okay ma? Yes. 21168 equal to 2 power of a into 3 power of b into 7 power of c. ఇక్కడ a కామా b మరియు c లు సహజ సంఖ్యలు. అప్పుడు 4a minus 5b plus c విలువ ఎంత? ఓకేమ్మా ఎస్ అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా మనకి 21168 ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాడమ్మా మనకి 2 పవర్ ఆఫ్ ఏ, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 3 పవర్ ఆఫ్ బి, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 7 పవర్ ఆఫ్ సి. అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా సింప్లిఫై చేస్తున్నాడు, ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాస్తున్నాడు. చూడమ్మా మనకి 21168 ఫస్ట్ 7 ఈజీగా 7 3 జా 31, 7 3 జా 21 అమ్మా, సారీ 21. నెక్స్ట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా 0, 1 అంటే మళ్ళీ ఏంటమ్మా 0. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 7 2 జా 14, 7 4 జా 28. మళ్ళీ అగైన్ 7లో తీసుకుంటా, 7 4 జా ఎంతమ్మా 28, 2 రిమైనింగ్, 7 3 జా 21, 7 2 జా 14. మళ్ళీ అగైన్ 3లో తీసుకుంటామా, 3లో 1 టైం 3 4 జా 3 1 జా 3 4 జా 12, 3 4 జా 12. మళ్ళీ అగైన్ 3లో ఎన్ని టైమ్స్ 3 4 జా 3 8 జా. మళ్ళీ అగైన్ 3లో హౌ మెనీ టైమ్స్ 3లో ఎంతమ్మా 16 అంటే 2లో ఎన్ని టైమ్స్ రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా మనకి 2 పవర్ ఆఫ్ 4 రాయొచ్చు కదా. ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా దీన్ని మొత్తం ప్రైమ్ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి 2 పవర్ ఆఫ్ 4, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 3 క్యూబ్డ్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 7 స్క్వేర్, 2 పవర్ ఆఫ్ 4, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి 3 క్యూబ్డ్, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకు 7 స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏబిసి ఏంటమ్మా ఏ ఈక్వల్ ఎంత 4, బి ఈక్వల్ ఎంతమ్మా 3, సి ఈక్వల్ ఎంతమ్మా 2. ఇంకా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాట్ దట్ వాల్యూ 4a, 4 ఇంటూ 4 ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 16 మైనస్ 5b, 5 ఇంటూ బి వాల్యూ ఎంతమ్మా 3, 5 3 ఎంత 15 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా సి అంటే ఎంతమ్మా 2. దట్ ఈస్ ద 16 మైనస్ 15 అంటే ఎంతమ్మా 1 ప్లస్ 2 ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకు 3. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 3. సో 3 ఆన్సర్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా. ఎస్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోవింగ్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే అమ్మా. ఈ క్రింది వాటిలో కరణీయ సంఖ్య ఏది? ఓకేమ్మా రేషనల్, అకరణీయ సంఖ్య ఇది రేషనల్ కాదు అకరణీయ. రేషనల్ అంటే అకరణీయ సంఖ్య. రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఎలా ఉండాలమ్మా మనకు p/q రూపంలో ఉండాలి. p/q రూపంలో ఉండాలంటే ఇవన్నీ ఏంటమ్మా మనకు √11 అనేది, √7 అనేది, √10 ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా రూట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము.
డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. ఇవి ఆల్వేస్ ఏమవుతామో మనకి డెసిమల్ పాయింట్స్, వీటి ఎగ్జాక్ట్లీ మనం p/q రూపంలో కన్వర్ట్ చేయలేము. √4 అంటే ఏమవుతున్నామో ఎగ్జాక్ట్లీగా మనకు 2 వాల్యూ, దీని ఏమవచ్చు 2/1 అన్న 2 అన్న, దీన్ని p/q రూపంలో రాయొచ్చు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందమ్మా మనకు రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అన్ని ఏమవుతామో మనకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్, ఇవన్నీ కరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి. ఇది ఒక్కటే మనకి ఏమవుతుందమ్మా అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది, రేషనల్ నెంబర్. ఓకేమ్మా. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ √4. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ? క్రింది స్టేట్మెంట్లో ఏది నిజమైనది? ఓకేమ్మా. చూడమ్మా ఇక్కడ సమ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ సమ్ ఎంతమ్మా 11 + 7 ఎంతమ్మా 18, 10 + 8 ఎంతమ్మా 18, ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉందమ్మా 28, ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉందమ్మా 28. సమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకుంటామా, ఏదైతే ఈ ఏంటమ్మా రెండింటి యొక్క రూట్ వాల్యూస్లో డిఫరెన్స్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ, డిఫరెన్స్ మినిమం ఉంటే మినిమం వాల్యూ అవుతుంది. సమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 4, ఇది మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, సో వర్ ద డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 3 అవుతుంది, 3. సో ఎంతమ్మా మనకు డిఫరెన్స్, సారీ ఎంతమ్మా డిఫరెన్స్ 2 అవుతుంది. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ 2. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 4, నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా 2. సో ఏది డిఫరెన్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటే అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ, లీస్ట్ ఉంటే ఏమవుతుందమ్మా మనకు మినిమం వాల్యూ. ఎస్, డిఫరెంట్ మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుందమ్మా ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 10 <4 2 అన్నాడమ్మా, 4 2 అన్నాడు. కానీ 4 అనేది4 2 అవుతుందమ్మా. 4 అనేది ఎలా ఉందమ్మా మనకు, సో గ్రేటర్ దాన్ 2 అవుతుంది కదా. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. 4 ఈజ్ <2 కాదు మనకి. చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ అనేది బాగా. √11 + 7 అంటే ఎంతమ్మా 17, √10 + 8 ఎంతమ్మా 18. సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా మనకి, సో ఎంత వస్తుంది 4, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా 2 అవుతుంది. డిఫరెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంటే అది ఏమవుతుందమ్మా మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ, డిఫరెన్స్ లీస్ట్ అయితే లీస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. డిఫరెంట్ ఇది మ్యాక్సిమం, ఇది లీస్ట్. బట్ 4 <2 అన్నాడు, బట్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుందేమో మనకు కాదు. సో ఇది తర్వాత చూద్దాం, కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉందమ్మా మనకి క్వశ్చన్. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, ద స్మాలెస్ట్ అమాంగ్ ది నెంబర్స్, ఈ క్రింది సంఖ్యలలో చిన్నది. ఓకేమ్మా. చిన్నది అన్నప్పుడు చూడమ్మా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి, సో 200, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 150, నెక్స్ట్ అగైన్ 250, నెక్స్ట్ అగైన్ ఎంతమ్మా 300. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ, HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వర్ దట్ HCF అమ్మా 15 కదా. సో 0 0 తీసుకుంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంతమ్మా 20, 15, 25, 30. వర్ దట్ HCF ఎంతమ్మా మనకు 50 HCF అవుతుంది. 50లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ఇది 4 టైమ్స్, ఎంతమ్మా మనకి ఇది 3 టైమ్స్, ఇదెంతమ్మా మనకు సో 5 టైమ్స్, ఇదెంతమ్మా మనకు 6 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటే చూడమ్మా 7 పవర్ ఆఫ్ 200 అనేది 50లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 4 టైమ్సే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? 7 పవర్ ఆఫ్ 4, పవర్ ఆఫ్ ఎంతమ్మా 50. ఇది మనకి ఇప్పుడు పవర్స్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి, బేస్ వాల్యూ చేంజెస్ అవుతాయి, ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ 9, సో 150ని దట్ ఈజ్ 50లో ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 3 టైమ్స్, పవర్ ఆఫ్ ఎంతమ్మా మనకు 50. నెక్స్ట్ అగైన్ 6, 250 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 50 అంటే 0 0 క్యాన్సిల్, ఎంతమ్మా 5 టైమ్స్, పవర్ ఆఫ్ ఎంతమ్మా 50. నెక్స్ట్ అగైన్ సో ఎంతమ్మా 5, 300 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 60. ఎస్ 60 ఎంతమ్మా మనకి 5 6 అంతేమ్మా 60, పవర్ ఆఫ్ ఎంతమ్మా మనకు 50. ఇది మనకి. సో ఇప్పుడు చూడండి 7 పవర్ ఆఫ్ 4, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా లీస్ట్ అన్నాడు. 9 క్యూబ్డ్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 729 పవర్ ఆఫ్ 50 అమ్మా. ఇది 6 క్యూబ్డ్ అంటేనే 216, మళ్ళీ అగైన్ 6 స్క్వేర్ అంటే అమ్మా 36. దీనికంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ 5 పవర్ ఆఫ్ 6 అమ్మా. 5 పవర్ ఆఫ్ 4 అంటేనే ఎంతమ్మా మనకు 625, మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ ఒక 25 అంటే దీనికంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న బేస్ వాల్యూస్ అని అబ్జర్వ్ చేస్తేనా 729 కంటే ఎలా ఉంటాయి అన్నీ లార్జ్ నెంబర్సే ఉంటాయి.
దానికంటే చిన్నది ఏది వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే లేదు. 729 పవర్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి, ఇంకా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే లీస్ట్ పవర్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇంత లీస్ట్ బేస్ వాల్యూ 7 పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే దీనికంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా, మ్యాక్సిమం. 6 పవర్ ఆఫ్ 5 అంటే 729 కంటే ఎలా ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. 5 పవర్ ఆఫ్ 6 కంటే 729, 5 పవర్ ఆఫ్ 6 అంటే వాల్యూ ఎలా ఉంటుందమ్మా, 729 కంటే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, లీస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే వాట్ దట్ ఆన్సర్? సో ఇదేంటమ్మా మనకి 9 క్యూబ్డ్ అంటే ఏదొస్తుంది మనకి, 9 క్యూబ్డ్ 150 అనేది ఏంటమ్మా మనకు 9 పవర్ ఆఫ్ 150 అనేది 9 పవర్ ఆఫ్ 150. సి ఇస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. ద ఎల్సిఎం అండ్ రేషియో ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ 1386, 3:7:11. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్. 3 సంఖ్యల కాసాగు మరియు వాటి నిష్పత్తి 1386 మరియు 3:7:11. అత్యధిక సంఖ్య మరియు చిన్న సంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుగొనుము. సో వీటి నెంబర్స్ ఏంటమ్మా, ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇవి ఏమన్నా దేంతోనా మల్టిపుల్ అవుతాయా? సో ఫస్ట్ మల్టిపుల్ అయితే ట్రై చేయండి. ఎల్సిఎం మల్టిపుల్ కాకుంటే డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తామా. అంటే 3 7 ఎంతమ్మా 21 ఇంటూ ఎంతమ్మా 11. ఇది ఏంటమ్మా ఎల్సిఎం ఆఫ్ ది గివెన్ రేషియో. దెన్ వాట్ దట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ది నెంబర్స్ 1386. ఇది మనకి డైరెక్ట్ 11లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా, 11 1 జా 11, 2 28, 11 2 జా 22. వాట్ ద రిమైండర్ 6, 11 6 జా 66. నెక్స్ట్ 21 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీగా 6 టైమ్స్ పోతుంది కదా. 6 1 జా 6 2 జా 12. అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 6. దెన్ వాట్ దట్ ఏమన్నాడు మనకి, సమ్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్. వాట్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 11. 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 6 అయితే 11 ఇంటూ 6 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 66. నెక్స్ట్ వాట్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 3. 3 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకు 6. 3 6 ఎంతమ్మా 18. సమ్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి 6 + 8 ఎంతమ్మా 14. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 84. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 84. సో వాట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఏంటమ్మా గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్. The highest common factor of 108, 72 and 5a is a. What can be the least multiple of 108, 72 and a? Okay ma. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా 108, 72 ఆల్రెడీ 72 అండ్ 5a అన్నాడు కదా. సో వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ 108, 72, 5a హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ గాసాబా ఏ అన్నాడు. ఆల్రెడీ 108, 72 దేంతో మల్టిపుల్ అవుతాయమ్మా మనకి ఎగ్జాక్ట్లీగా 12 మల్టిపుల్ అవుతాయి కదా. ఐడెంటిఫై చేస్తే 12 9 జా 12 6 జా. అంటే ఇప్పుడు ఏ ఎంత తీసుకొచ్చామా 12. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు నెంబర్స్ దేంతో మల్టిపుల్ అవుతాయమ్మా 12 మల్టిపుల్స్. ఈ రెండింటి యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటమ్మా 12 మల్టిపుల్ ఉంది మనకి క్లియర్గా. ఎస్ అంటే ఇక్కడ కూడా 12 కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయితే అప్పుడు ఏ ఎంత తీసుకొచ్చామా 12 అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎస్ సో వర్ దట్ సో ఈ 3 నెంబర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా 12. అంటే వర్ దట్ ఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా 12. ఇది మనకి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా మనకి ఎస్ అదే 108. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 72. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 12 యొక్క ఏంటమ్మా మనకు కాసాగు ఎంత అన్నాడు. చూడమ్మా కాసాగు అంటే ఈ 3 నెంబర్స్తో డివిజిబుల్ అయ్యేది కావాలి. ఈ 3 నెంబర్స్తో డివిజిబుల్ కావాలంటే 72 అంటే దేని యొక్క మల్టిపుల్ కావాలి 9 8. 12 అంటే దేని యొక్క మల్టిపుల్ అమ్మా 3 4 మల్టిపుల్ కావాలి. సో ఆప్షన్ ద్వారా ట్రై చేస్తే అయిపోతుంది మనకు ఒకటి. ఎస్ చూడమ్మా మన ఆప్షన్ ద్వారా ట్రై చేయాలంటే 9 మల్టిపుల్ అంటే ఏంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. సమ్ అంటే ఎంతమ్మా 3 + 2 5, 5 + 4 ఎంతమ్మా 9 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 8 అంటే ఏమవుతుందమ్మా మనకి 8 5 జా 8 4 జా లాస్ట్ 3 డిజిట్స్. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఏమవుతుందమ్మా మనకి 12 9. 12 అంటే 3 4 అన్నిట్లో ఇది మల్టిపుల్ అవుతుంది. క్లియర్. మళ్ళీ దీన్ని ట్రై చేద్దాం. 3 + 2 ఎంతమ్మా 5, 5 + 4 9, 8 4 జా మళ్ళీ 8తో మల్టిపుల్ కావాలి. 8 4 జా 32 అంటే 0 4 ఉంది కానీ ఇది అవుతుందా మనకి కాదు. క్లియర్. ఎస్ నెక్స్ట్ దీన్ని ట్రై చేద్దామమ్మా. సార్ దీన్ని ట్రై చేస్తే 108 అవుతుందమ్మా. మళ్ళీ 8లో మల్టిపుల్ కావాలి. 8 1 జా ఎంతమ్మా 8. వాట్ ద రిమైండర్ 28. బట్ ఇది అవుతుందా కాదు. నెక్స్ట్ ఇదేంటమ్మా మనకి దీన్ని ట్రై చేద్దాం. 9 అంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 9. 8 అంటే ఎంతమ్మా 8 2 జా 16. 16 అంటే ఎంతమ్మా 5 56.
8 7 ఎంతమ్మా 56 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 అంటే ఏంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్, 4 అంటే ఏంటమ్మా లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు 2 నెంబర్స్ వచ్చినాయంటే మనకి లీస్ట్ నెంబర్ ఏదవుతుందమ్మా మ్యాక్సిమం 216 కదా. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 216. లేదంటే మనం ఏం చేయాలా, ఎస్ ఈ 3 నెంబర్స్ దేంతో డివిజిబుల్ అయితే 12 12 9 జా 12 6 జా 12 1 జా. నెక్స్ట్ అగైన్ దేంతో అవుతుందమ్మా 3 3 3 జా, నెక్స్ట్ 3 2 జా, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 1 12 3 జా 36, నెక్స్ట్ 3 2 జా ఎంతమ్మా 6 6 6 జా 36 6 3 జా 18 18 ప్లస్ 3 ఎంతమ్మా 216. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 216. రెండు అయినాయి కానీ బట్ మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా లీస్ట్ నెంబర్. లీస్ట్ నెంబర్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ ఏదవుతుంది 216. ఓకేమ్మా. ఎస్ 90% of a number is 621. What will be 50% of 20% of that number? ఒక సంఖ్యలో 90% విలువ 621 అయినా ఆ సంఖ్యలో 20%లో 50% ఎంత అన్నాడు. డైరెక్ట్గా ఏంటమ్మా మనకి 90% 621 అయితే దట్ నెంబర్ మీన్స్ ఏంటమ్మా 100. యాక్చువల్గా ఆ నెంబర్ ఎంతమ్మా 100. 100లో 90% ఎంతమ్మా 90. 90% becomes 621. Then find that number means 100 equal to, yes 100 into ఎంతమ్మా మనకి ఇది 621 by ఎంతమ్మా 90. ఇది మనకి ఎస్ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 0 0 క్యాన్సల్. సో అగైన్ 3 3 జా 3లో ఎంతమ్మా మనకు 3 2 జా అంటే 3 20 60 3 7 జా అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి 2070 by ఎంతమ్మా 3. ఇది ఆ నెంబర్. దీంట్లో మనకి ఎన్నాడమ్మా 20% అన్నాడు. 20% ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 1/5 కదా. 20/100 ఎంతమ్మా 1/5. 50% అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 1/2 కదా. ఎస్ అయిపోతుంది. ఇంకా చూడమ్మా డైరెక్ట్గా 5 2s అంటే ఎంతమ్మా 10 10 అంటే ఏమవుతుంది ఒక 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా డైరెక్ట్గా 3 6 ఎంతమ్మా 18 వర్ ద రిమైండర్ 2 ఉంటుంది 7 అంటే 27 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 9 టైమ్స్ పోతుంది. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ సో ఎంతమ్మా 69. సో 69. Nice. 3 numbers are in the ratio 1:3:7 and their LCM is 336. Find their HCF. 3 సంఖ్యలు 1:3:7 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. వాటి కాసాగు 336 అయితే వాటి గాసాబు ఎంత? ఓకేమ్మా సేమ్ అప్లికేషన్ మనకి LCM. వర్ దట్ LCM 1:3:7. ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్. దేంతో మల్టిపుల్ అయితే ట్రై చేయండి. ఈ 3 నెంబర్స్ దేంతో మల్టిపుల్ కావు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై 7 3 ఎంతమ్మా 21. ఈ 21 ఈక్వల్ టు వర్ దట్ LCM 336. 7లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 3 టైమ్స్. 7 4 ఎంతమ్మా 28. 28 అంటే 13 - 8 ఎంతమ్మా 5 అంటే 56. 7 8 జా 56. అగైన్ 3లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 16 అంటే ఎంతమ్మా 3 1 3 6 అంటే 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 16. దెన్ వర్ ద క్వశ్చన్ HCF 1, 3, 7 వర్ ద HCF 1. ఈ 1 part ఈక్వల్ టు వర్ దట్ ఆన్సర్ 16. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 16. ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ.